میں علی کے در کا غلام ہوں، صحابہ کا ماننے والا ہوں، اور خود نہیں مانتا، مدینے والے نے کہا مانو۔ میرے نبی منبر ختم نبوت پہ جلوہ گر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، زبان ختم نبوت سے فرمایا اے میرے پیارو، ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، عمر عادلین کا سردار ہے، عثمان شریفوں کا سردار ہے، اور علی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے۔ نبی دو عالم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں پیغمبر تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، قرآن ان کا مدح سرا ہے، آیت تطہیر ان کو عطا ہے، کہہ دو جبریل ان کے در کا گدا۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھیں۔ ہماری دعائیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عظمت کے نشان ہے۔ یہ وہ حسین جو کسی فرقے کا نہیں، کسی مکتب فکر کا نہیں، میرا حسین، آپ کا حسین، ولیوں کا حسین، عابدین کا حسین، شہیدوں کا حسین، غازیوں کا حسین، نمازیوں کا حسین، محققین کا حسین، تبع تابعین کا حسین، تابعین کا حسین۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حسین، عمر فرماتے ہیں میرا حسین، عثمان فرماتے ہیں میرا حسین، علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور نظر حسین، فاطمہ فرماتی ہے میرے دل کا ٹکڑا حسین، اور نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ دیکھیے زیادہ نعرے نہ لگائی، کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، اگر نعرہ لگانا ہی ہے اور واقعی لگانا بھی چاہیے۔ آج محرم کے دن ہے، جب اس فضا کو چیرتی ہوئی آواز کربلا کے مینار سے لگے گی، عرش کے فرشتے بھی کہیں گے اے حسین ابھی تیرے ماننے والے زندہ ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، یہ وہ حسین ہے جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ وہ حسین ابن علی جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر کے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ حسین علی اصغر کے گلے میں تیر لگانا برداشت کر سکتا ہے، عباس کے بازو قلم کرا سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑتا ہوا برداشت کر سکتا ہے، معصوم سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، آل محمد کا ایک ایک فرد باطل طاقت کے سامنے ٹکرا کر شہادت کا جان تو دے سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگو، ہم نے اپنے رسول کے گھر والوں کو، ہم نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے۔ یہ پاک ہے، علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، علی ایسا پاک ہے کہ پیدا ہی کعبے میں ہوا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ قرآن کا فیصلہ ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، محدثین کا قول ہے، تابعین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں پلید ہوتی ہے۔ کوئی بھی عورت بچہ جنے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ کعبے کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ربانی کہتا ہے کہ جب عورت بچہ جنے تو وہ پلید ہوتی ہے، مگر اے رب بے نیاز، ربانی پوچھتا ہے علی
भी पाक, अली की माँ भी पाक, अली जहां पैदा हुआ वो मेरा घर काबा भी पाक। अली अव्वल से लेकर आखिर तक पाक, अली सर से लेकर पांव तक पाक। अली ऐसा पाक है कि उसकी पलीदी में किसी को शक नहीं। पलीदी के अंदर कोई शक करता है उसका अपना शक तो हो सकता है, मगर अली वो है जो सर से लेकर पांव तक पाक है। हम इतना कहते हैं कि अगर अली पाक है तो मानना पड़ेगा जिन जिन के पीछे अली ने नमाजें पढ़ी है वो भी पाक है। ये अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूरुन अला नूर की तफसीर है, हमारे नबी के वीर हैं। अली मिल्लत इस्लामिया की तकदीर है, अली नूरुन अला नूर की तफसीर है, अली नूरुन अला नूर की तनवीर है, अली मेमार नबुव्वत की तामीर है, अली असरार इमामत की ताबीर है, अली अतवार विलायत की तकबीर है, अली कुरान मजीद की तफ्सीर है, अली कातिब कुदरत की तहरीर है, अली गैरत इलाही की शमशीर है, अली तो निजाम मुस्तफा की हूबहू तस्वीर है। जब मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, मानो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, दुनिया इंसानियत के लिए आखिरी नबी बनकर आया हूँ, उतबा ने कहा मैं नहीं मानता, वलीद ने कहा मैं नहीं मानता, अबू सुफियान ने कहा मैं नहीं मानता। मेरे नबी ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह यहाँ तो मानता ही कोई नहीं। जिब्राइल अमीन को भेजा गया, फरमाया ऐ मेरे प्यारे हबीब घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उतबा नहीं मानता न माने, वलीद नहीं मानता न माने, अबू सुफियान नहीं मानता न माने, दुनिया का कोई इंसान नहीं मानता न माने, तू मुझे मान मैं तुझे मान। अगर कोई नहीं मानता न माने, प्यारे तू मुझे मान मैं तुझे मानू, तू मुझे खुदा कहे मैं तुझे मुस्तफा कहूँ, तू मुझे रब कहे मैं तुझे रसूल कहूँ, तू मुझे कदीर कहे मैं तुझे बशीर कहूँ, तू मुझे खबीर कहे मैं तुझे सिराजुम मुनीर कहूँ, प्यारे तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे मैं तुझे मोहम्मदुर रसूल। नबी का हाथ अपना हाथ नहीं, नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी की जुबान लिसानुल्लाह है, नबी का हुक्म अमरुल्लाह है, नबी की शफ़क़त रहमतुल्लाह है, नबी का मुस्कुराना नूरुल्लाह है, नबी का दस्तूर निज़ामुल्लाह है, नबी का सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है, और नबी का सारा वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मेरे नबी मदीना मुनव्वरा में आए तो मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मानो मुझे तस्लीम करो। अस्कफ पादरी ने ऐलान किया कि हम नहीं मानते इसको नबी। मेरे नबी ने फरमाया इससे पूछो ये क्या चाहता है। मेरे नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं, अस्कफ पादरी ने कहलवा के भेजा अगर आप बरहक रसूल हैं आप भी अपने बच्चे ले आए, हम भी अपने बच्चे ले आते हैं, एक मैदान में पहुंचते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो हक पे है उसको बचा ले, जो कुफर पे है उसको गर्क कर ले। मेरे नबी जुमे में खिताब कर रहे हैं, रब्बानी सदके जाए उस तकरीर पर जिस तकरीर में सुनने वाला अली था, सुनाने वाला नबी था। मेरे नबी खिताब फरमाते हैं, लोगों ने आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसाइयों के पादरी अस्कफ ने ऐलान किया है कि आप भी अपने बच्चे लेकर आए, हम भी अपने बच्चे लेकर आते हैं, एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो हक पे है उसको बचा ले, जो कुफर पे है उसको गर्क कर ले। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया मुझे मंजूर है। व अनफुसना व अनफुसकुम, अपनी जाने तुम भी लाओ हम भी लाते हैं, अपनी औलाद तुम भी लाओ हम भी लाते हैं। हदीसों में क्यों आता है, मदीने वाले क्यों बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर खत्म नबुव्वत से उतरे और सीधे अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर गए। ये कौन फातिमा है? सल्तनत इस्लाम की
मुकद्दस शहजादी है, चादर तथीर की मालिका है। नबी फरमाते हैं फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये नहीं फरमाया मेरे दिल का टुकड़ा है, ये नहीं फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, फरमाया बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मकसद ये था दुनिया वालों मैं ताहिर हूँ, ये तहारत का टुकड़ा है। मैं आलिम हूँ, ये इल्म का टुकड़ा है। मैं शाफे हूँ, ये शफाअत का टुकड़ा है। मैं ताहिर हूँ, ये तहारत का टुकड़ा है। मैं कुरान हूँ, ये मेरी तफसीर है। मैं नूर हूँ, ये मेरी तनवीर है। फातिमा सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। मेरे नबी मिंबर खत्म नबूवत से उतरे और सीधे अपनी बेटी के घर गए। मेरे पैगंबर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उठाई, फरमाया आइनल हसन, कहाँ है हसन? हुजूर हाजिर हूँ। फरमाया आओ मेरी इस चादर के नीचे आओ। आइनल हुसैन, कहाँ है मेरे हुसैन? अर्ज की नाना जान हाजिर हूँ। फरमाया मेरी नबूवत वाली चादर के नीचे आइए। फिर फरमाया आइना अली इब्ने अबी तालिब, कहाँ है अली? हाजिर हूँ। फरमाया जल्दी आइए, मेरी इस मुजम्मिल वाली चादर के नीचे आइए। फिर रसूल खुदा ने अपना खत्म नबूवत वाला सर भी उस चादर के नीचे दिया। चादर एक थी, मुजम्मिल वाला लिबास एक था। चादर थी खत्म नबूवत की। आदमी थे 5, इंसान थे 5, तन थे 5। मुजम्मिल वाली चादर के नीचे तन 5 थे, यानी 5 तन थे। उसी दिन से तन 5 बने और 5 तन बने। ये तन 5 मुजम्मिल का लिबास था। नीचे इमाम हसन, इमाम हुसैन, फातिमा ज़हरा, मौला अली, मुजम्मिल का चादर, मुजम्मिल का लिबास, नबी की खत्म नबूवत की वो चादर इन 5 पर थी। मेरे नबी ने आसमान की तरफ देखा, फरमाया या रब्बल आलमीन हाउलाए अहले बैती, ये मेरी अहले बैत है। जो इनसे प्यार करे तू उनसे प्यार कर, जो इनसे दूर हो जाए तू उनसे दूर हो जा। या अल्लाह ये मुझे प्यारे हैं, जो इनसे प्यार करे तू उनसे प्यार। मेरे नबी अकरम तशरीफ लाए, जनाब इमाम हसन से फरमाया हसन आओ मेरी दाएं उंगली थाम लो। ऐ हुसैन तुम बाएं उंगली थाम लो। ऐ फातिमा तुम अली का दामन थामो। अली तुम मेरा दामन थामो। ये 5 तन जा रहे हैं तौहीद खुदाबंदी की दलील बनकर। ये 5 तन किस लिए जा रहे हैं? निजाम कुरान समझाने जा रहे हैं, तौहीद का पैगाम बताने जा रहे हैं, जहन्नम से हटाने जा रहे हैं, जन्नत का दरवाजा दिखाने जा रहे हैं, गैरों से हटाकर अल्लाह की बारगाह में दुनिया वालों की गर्दनें झुकाने जा रहे हैं। जब रसूल दो आलम अपने नवासों के साथ, मौला अली के साथ और जन्नत की बतूल के साथ पहाड़ की बुलंदी पे चढ़े तो अस्कफ पादरी ने देखा तो अपने हल्के इरादत से कहने लगा, अपने मोतकद्दीन से कहने लगा, अपने शागिर्दों से कहने लगा, वो जो सामने बच्चा आ रहा है बाई जानिब इसका क्या नाम है? लोगों ने कहा इसका नाम है हुसैन। जरा कह दो वाह हुसैन, जोर से, जरा जोश से नौजवानों। कहने लगा इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम है हुसैन। अस्कफ कहने लगा एक तरफ तौरात का बरका देख रहा हूं, दूसरी तरफ इस बच्चे का चेहरा देख रहा हूं। अगर इस नबी ने दुआ कर ली और इस बच्चे ने आमीन कह दी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब इनके माथों को देखकर ही इनके नाने की खत्म नबूवत का कलमा पढ़ लो। वो हुसैन जिनकी जबीनों को देखकर पादरियों ने कलमा पढ़ा, वो हुसैन जिसके चेहरे को देखकर काफरों ने ईमान कबूल किया, वो हुसैन जो खत्म नबूवत के कंधों का शाहसवार बना, वो हुसैन जिसने रसूलुल्लाह की जुल्फों को लगाम बनाया, वो हुसैन जो नबूवत के सीने पे खेला करता था, आज करबला के मैदान में क्यों आया? इक़्तिदार के लिए नहीं। लोग कहते हैं, बात डाइजेस्ट वाले कहते हैं, बात एडिटर कहते हैं, बात नाम निहाद उलमा कहते हैं कि
जदीद की लड़ाई इक्तदार की लड़ाई थी। रब्बानी कहता है अगर मेरा हुसैन लड़ने के लिए जाता तो 6 माह के असगर को न ले जाता। अगर मेरे हुसैन लड़ने के लिए जाते अपनी बहन ज़ैनब को लड़ाई में न ले जाते, अपनी बीवी शहरबानों को लड़ाई में न ले जाते। मेरा हुसैन लड़ने नहीं गया, बल्कि इस्लाम की तारीख कहती है, करबला के जर्रे कहते हैं, मकाम बीजा गवाही देता है कि जब हजरत हुर ने कहा था कि ऐ हुसैन रास्ता बदल दो, मेरे हुसैन ने फरमाया मैं रास्ता बदलने नहीं आया, मैं रास्ता दिखाने आया। हजरत हुर ने कहा हुसैन किनारा कशी करो, फरमाया मैं किनारा कशी करने नहीं आया, मैं कश्ती किनारे लगाने आया। हुसैन पीठ दिखाओ, फरमाया मैं पीठ दिखाने नहीं आया बल्कि सीने पे तीर खाने आया। आए हुसैन जान बचाओ, फरमाया मैं जान बचाने नहीं आया, नाने के दीन पर जान कटाने आया। हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में इसलिए आए ताकि आमरियत को खत्म किया जाए, मलूकियत के ताज को पांव से काट दिया जाए और दुनिया पे साबित हो जाए कि अगर इस सरजमी पर किसी का झंडा बुलंद होगा तो वो मदीने वाले पैगंबर का झंडा होगा, वो रसूल दो आलम की शरीयत का झंडा होगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुसैन अजमत का निशान है, कह दो हुसैन। जो मानते हो वो जोर से कह दो, बाकी खामोश बैठे रहो ताकि अर्श के फरिश्ते गवाह हो जाएं। हुसैन अजमत का, या अल्लाह गवाह हो जा, हुसैन अजमत का सिर्फ अजमत का निशान नहीं बल्कि मोहब्बत की पहचान है। हुसैन हकीकत का तर्जमान है, हुसैन निजाम मुस्तफा की असली जान है, हुसैन अबीबुर रिसालत है, हुसैन निस्बतुर रिसालत है, हुसैन अबीब इमामत है, हुसैन दलील शराफत है, हुसैन वकील तरीकत है, हुसैन के चेहरे पर अब्दुल्ला का जलाल है और हुसैन की रगों में हैदर का कमाल है। मेरा हुसैन जाती लड़ाई के लिए नहीं गया बल्कि आलम इस्लाम को मलूकियत से बचाने के लिए गया। आज दुनिया वालों, अगर मेरा हुसैन कुर्बानी न देता मस्जिद का मीनार नजर न आता, मेरा हुसैन अगर 6 माह के अस्कर को कुर्बान न करता, आज कोई मौलवी मिंबर पर बैठने के काबिल न होता। ये सदका है करबला के मुसाफिर का, ये सदका है करबला के शहीद का कि आज मौलवी मिंबर पे बैठा है, मस्जिद से आसान हो रही है। रब्बे काबा की कसम, हुसैन आलम इस्लाम की तकदीर है। हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों, अगर बच्चे भी कुर्बान करना पड़े तो नाने की शरीयत के लिए हुसैन बच्चे भी कुर्बान कर दे। करबला की धरती से पूछो, अली अस्कर के गले पे तीर लगा, हुसैन खामोश। अब्बास का बाजू कलम हुआ, हुसैन खामोश। और मोहम्मद के लाशें तड़प रहे हैं, हुसैन खामोश। हजरत कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ रहे हैं, हुसैन खामोश। जनाब ज़ैनब ने अर्ज की, भाईजान बोलते क्यों नहीं? फरमाया बहन हमारी तरफ से कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जाबिर है, जबर कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब मुहर्रम की 10वीं रात थी, मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खैमे में आकर कहा, ऐ मेरे घर वालों, आज रात के 2 हिस्से करो, आधी रात में कुरान पढ़ो और आधी रात में नवाफिल पढ़ो। अहले बैत के तमाम जवान कुरान पढ़ रहे हैं, अहले बैत की पाकीज़ा औरतें कुरान पढ़ रही है, वो तहारत के मुजस्समे कुरान पढ़ रहे हैं। जनाब मासूम सकीना आई, कहने लगी अब्बा जान, शहरबानो भी कुरान पढ़ रही है, फूफी ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, अली अकबर भी कुरान पढ़ रहा है, वो देखो भाई ज़ैनुल आबिदीन भी कुरान पढ़ रहा है। अब्बा जान, अहले बैत का एक एक फर्द कुरान पढ़ रहा है, मुझे भी कुरान शुरू कराइए।
میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے، اب آؤ تمہیں تیمم کراتا ہوں۔ کربلا کی مٹی سے میرے حسین نے اپنی بیٹی کو وضو کرایا۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرا حسین اگر چاہتا تو کربلا کی ایک ایک دھرتی سے 10 چشمے پانی کے نکلتے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں سے پانی مانگا ہے، ربانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی جس کے قدموں میں کوثر کے خزانے ہیں۔ ذرا مل کے کہہ دو نعرہ حیدری، جوش سے کہہ دو نعرہ حیدری۔ میرے بھائیوں، علی تو ہمارا دین اور ایمان ہے، علی تو سنیوں کی پہچان ہے، علی تو نبی کا ویر ہے، علی تو صحابہ کا مشیر ہے، علی تو مومنوں کا امیر ہے، علی تو سنیوں کا پیر ہے۔ آج غلط کہا جاتا ہے کہ یہ سنی علی علی کرنے والے نہیں، ربانی پورے پاکستان میں کہتا پھر رہا ہے کہ علی کے دروازے پہ آؤ، علی کی بات کو سنو، علی کے پیغام کو سنو، علی کے پیام کو سنو۔ علی کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ صحابہ کا علی سے پیار ہے، علی کا صحابہ سے پیار ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے تو ربانی کہتا ہے کہ جب تک جماعت اہل سنت کا ایک جوان بھی زندہ ہے، پاکستان کی گلی گلی ہوگی، حسین کے ابا کی علی علی ہوگی۔ کربلا کی دھرتی تھی، کربلا کی زمین تھی، رات کی تنہائی تھی۔ میرے سنی نوجوانوں، وہ منظر سامنے رکھو جب باپ بیٹی کو تیمم کرا رہا ہو۔ جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹی بھی قرآن کی قاریہ ہوتی ہے۔ جب ماں عالم ہوتی ہے تو بیٹی فاضلہ ہوتی ہے۔ جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بہاول حق زکریا ملتانی ہوتا ہے۔ جب باپ نمازی ہوتا ہے بیٹا شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوتا ہے۔ جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا دنیا انسانیت کا قائد ہوتا ہے۔ جب باپ ساری رات سجدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزے کی ہنی پہ قرآن پڑھتا ہے۔ کربلا کی دھرتی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے۔ کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میری بیٹی پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معصوم سکینہ نے بڑے ادب سے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے حسین فرماتے ہیں، اے میری بیٹی بڑے اچھے انداز سے پڑھا، آگے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی تھی، میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معصوم سکینہ پوچھتی ہے، ابا جان یہ آنکھوں میں نم کیسی، چہرے پہ علم کیسا، دل میں غم کیسا؟ فرمایا، میری بیٹی پتہ نہیں قرآن شروع کرایا ہے، ختم بھی کراؤں گا یا نہیں۔ ابا جان یہ کیسی بات کرتے ہو؟ جب میں مدینہ منورہ سے چلی تھی مجھے بہن سغرا نے کہا تھا، دیکھنا جب نماز کا وقت آئے ابا جان کو مصلی بچھا دینا،
जब वुजू का वक्त आए अब्बा जी को पानी भर देना। अब्बा जी जब मैं वापस जाऊंगी मेरी बहन पूछेगी अब्बा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए, बेटी के सर पर दस्ते शफकत रखा, फरमाया मेरी मासूम सकीना घबराओ नहीं, मेरी बेटी सुगरा को सलाम कहना और कहना हम अल्लाह की रजा पे राजी है। अल्लाह अल्लाह, सब कुरान पढ़ रहे हैं, अहले बैत का घराना कुरान पढ़ता है। जब मुहर्रम की 10 तारीख थी, अहले बैत का एक एक फर्द कुरान मजीद पढ़ रहा था, आले रसूल का एक एक फर्द कुरान की तिलावत कर रहा था। जब सुबह की नमाज हो गई तो हजरत ज़ैनब ने अर्ज की, भाईजान हम प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, मगर ये 6 माह का बच्चा जब रोता है इसका आवाज बुलंद नहीं होता, आंखें अंदर चली गई हैं, चेहरा जर्द हो गया है, इन जालिमों से कहो अगर तुम्हारे नजदीक कोई जुर्म किया है तो हमने किया है, इस मासूम अली असगर ने तो कोई जुर्म नहीं किया। मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरी बहन इन जालिमों से पानी मांगते हुए मेरी गैरत मुझे इजाजत नहीं देती। ऐसा आबिदीन तू इनसे कहे कि मेरा अब्बा कहता है कि अगर अपने हाथ से 2-4 कतरे इसके हलक में डाल दोगे तो कयामत के दिन तुम्हें कौसर के जाम पिलाऊंगा। मगर वो जालिम अमर जो जुल्म पर छा रहा था, जो इंसानियत की हदों से निकलकर जुल्मत के बादलों में घुसा हुआ था, उस जालिम ने हुरमला को इशारा किया, तीर कमान से बाहर निकला, फसाओं में उड़ता हुआ चमकता हुआ धमकता हुआ आया, इमाम के बाजू से लगा, मासूम अली असगर के हलक में उतर गया। 6 माह का बच्चा हाथों में तड़पा, खून अली असगर करबला की रेत के जर्रों पे पहुंचा, अर्श कांप गया, हुराओं ने जन्नत तड़प उठे। गिलमान बहिश्त ने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है? फरमाया दुनिया वालों मैं देख रहा हूं, तुम्हें दिखा रहा हूं कि हुसैन से जो मांगता हूं वो दे रहा है। मेरे हुसैन को उठाया, खेमे में लाए, ज़ैनब ने पूछा मेरा बच्चा पानी पी आया है? मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं पानी तो नहीं पी आया, अलबत्ता हौज़ कौसर का मालिक बन आया है। जनाब ज़ैनब की चीख निकली, मेरे प्यारे हुसैन ने हाथ मुंह पे रखा, बहन ज़ैनब आवाज बुलंद नहीं करनी, हम उस फातिमा ज़हरा की औलाद है जिसने आखिरी वक्त में हमारे अब्बा अली से कहा था कि मेरा जनाजा रात को उठाना ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे के करीब ना आ सके, किसी गैर महरम का साया मेरे जनाजे पे ना आ सके। बहन ज़ैनब आवाज बुलंद न करना, जवा फवा न करना, मातम न करना, अपने सरों के बाल को न खोलना। रब्बानी कहता है अगर मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में हुसैन की बहन ज़ैनब अपनी जुल्फें खोल देती, जमीन फट जाती, कयामत कायम हो जाती। हिंदुस्तान के ऐसा लोला मेरे हुसैन को उठाया, खेमे में लाए, ज़ैनब ने पूछा मेरा बच्चा पानी पी आया है? मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं पानी तो नहीं पी आया, अलबत्ता हौज़ कौसर का मालिक बन आया है। जनाब ज़ैनब की चीख निकली, मेरे प्यारे हुसैन ने हाथ मुंह पे रखा, बहन ज़ैनब आवाज बुलंद नहीं करनी, हम उस फातिमा ज़हरा की औलाद है जिसने आखिरी वक्त में हमारे अब्बा अली से कहा था कि मेरा जनाजा रात को उठाना ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे के करीब ना आ सके, किसी गैर महरम का साया मेरे जनाजे पे ना आ सके। बहन ज़ैनब आवाज बुलंद न करना, जवा फवा न करना, मातम न करना, अपने सरों के बाल को न खोलना। रब्बानी कहता है अगर मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में हुसैन की बहन ज़ैनब अपनी जुल्फें खोल देती, जमीन फट जाती, कयामत कायम हो जाती। अगर मुहर्रम की 10 तारीख को सैयदा ज़ैनब अपने सर से चादर उतार देती, बुर्का उतार देती, आज न तुम होते न हम होते।
میرے حسین نے تو روز ازل کا وعدہ پورا کیا. عالم ارواح میں جب رب اکبر نے کہا ہے کوئی میرا بندہ جس کا بیٹا غرق کروں اور وہ صبر کرے، تمام دنیا والے خاموش تھے. نوح پیغمبر کی روح نے آواز دی مولا حاضر. کہہ دو سبحان اللہ. نوجوانوں ذرا جوش سے. رب نے پوچھا ہے میرا کوئی بندہ جس کو آگ میں ڈلواؤں اور وہ صبر کرے؟ سب خاموش تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کی گردن پہ اس کا باپ تلوار چلائے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرے اور وہ صبر کرے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کو زلیخا بدراہ کرے، وہ جیل جانا پسند کرے مگر برائی کے کام سے نفرت کرے؟ سب خاموش تھے. یوسف علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. رب نے کہا کوئی میرا بندہ ہے جو بیٹے کے فراق میں اپنی آنکھوں کا نور دے دے؟ سب خاموش تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو 40 دن تک سردیوں کے موسم میں کوہتور کی بلندی پہ چلا کاٹے؟ سب خاموش تھے مگر موسیٰ علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں. پھر رب نے آواز دی ہے کوئی میرا محبوب جس کو طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہو، اس کا جسم لو لوہان ہو، جبرائیل کہے کہ اجازت ہو تو میں ان طائف والوں کو پہاڑوں سے کچل کے رکھ دوں، مگر وہ کہے میں تو ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم کی روح نے آواز دی مولا میں حاضر ہوں. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو دیس سے پردیس ہو، وطن سے بے وطن ہو، 3 دن کا پیاسا ہو، اس سے 6 ماہ کا عسکر مانگوں تو وہ دے دے، 18 سال کا علی اکبر مانگوں تو دے دے، 22 سال کا قاسم مانگوں تو دے دے؟ سب خاموش تھے. میرے پیارے حسین کی روح نے آواز دی یا اللہ میں حاضر ہوں. اور یہی وجہ ہے جب کربلا کے میدان میں میرے حسین گئے تو فرمایا بیٹے یہ کون سی زمین ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ابا جان کربو بلا. ذرا کہہ دو کربو، جوش سے کربو، یہ ہے کربو بلا. میرے حسین کہاں پہ؟ فرمایا بیٹے خیمہ آباد میں لگانا، پہلے جاؤ پوچھو یہ زمین کس کی ہے، پہلے اس زمین کے مالک کو قیمت ادا کرو پھر خیمہ لگاؤ. جاؤ مطالعے میں وسعت پیدا کرو. امام زین العابدین نے عرض کی ابا جان آپ مدینہ منورہ سے چلے، جہاں رات ہو گئی خیمے لگا لیے. آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین، مکے سے بیزا آئے، جہاں رات ہوئی ہم نے خیمے لگا دیے. آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے، لیکن جب یہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں پہلے پیسے ادا کرو. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچے جہاں قبریں بننی ہو وہ زمین خرید کر لی جاتی ہے، ہماری یہاں قبریں بنے گی. ابا جان اب کیسی بات کرتے ہیں؟ فرمایا جس دن کی خوشخبری نانے پیغمبر نے دی تھی معلوم ہوتا ہے وہ دن یہی آ کے رہے گا. اے میرے بیٹے میں نصیحت کرتا ہوں کہ صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، ہے پٹ نہ کرنا. حسین صابر بن کر آیا. لوگ کہتے ہیں حسین مٹ گیا، لوگ کہتے ہیں حسین فنا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں حسین پٹ گیا. حسین نے ٹھوکریں کھائی. ربانی پورا پاکستان میں کہتا ہے حسین نے ٹھوکریں نہیں کھائی، حسین باطل سے ٹکرایا ہے، حسین پٹا نہیں، حسین ظلم کے خلاف ڈٹا ہے، حسین مرا نہیں، حسین پوشیدہ نہیں، حسین چھپا نہیں، حسین درخشندہ ہے، حسین کو فنا نہیں، حسین کو بقا ہے، حسین ماں نہیں، حسین زندہ. کہہ دو حسین، ذرا جوش سے حسین، مل کے حسین، للکار کے حسین. جب ربانی ذکر حسین کرتا ہے
میرا عقیدہ ہے کہ حسین مجھ پہ گواہ ہوتا ہے. جو ذکر حسین کرے، جب کرے، جہاں کرے، جس جگہ کرے، دل کی گہرائی میں کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے، منبر پہ کرے، مسجد میں کرے، محراب میں کرے، سوسائٹی میں کرے، کالج میں کرے، یونیورسٹی میں کرے، ایوان تجارت میں کرے یا ایوان سجارت میں کرے، جہاں حسین کا ذکر ہوگا حسین کی روح گواہ ہو جاتی. اور جاؤ اسلام کی تاریخ پڑھو، میرا حسین لڑا نہیں. لوگ کہتے ہیں حسین بہت لڑا. ربانی کہتا ہے ہم نے 3 سال تک مدینے میں یہ پڑھا ہے کہ حسین لڑا نہیں. اگر حسین لڑنے پہ آتا کس کی جرت تھی کہ بچ کے نکلتا؟ جو ہے حسین لڑا نہیں. حسین کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار تھی جس کو حسن مجتبی نے دی تھی. حسن مجتبی کو علی المرتضیٰ نے دی تھی اور علی المرتضیٰ کو محمد مصطفیٰ نے دی تھی. 1000 تو کیا 1,00,000 لشکر بھی آ جاتا میرے حسین کے وار سے بچ کر نہ نکلتا. میرے حسین نے تو دفاع کیا. جب میرا حسین خیمے سے نکلا تو وہ منظر کتنا عجیب تھا. جبکہ شہربانوں سے کہا تو حضرت عمر کی نشانی ہے، فخر کرے گی قیامت کے دن کہ میرا ہاتھ شہید کے ہاتھ میں ہے. اور اے شہربانوں، میں نے نانا سے حدیث سنی ہے. میرے نانا جان فرما رہے تھے جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، باپ بیٹے کی پہچان نہیں کرے گا، بیٹی ماں کی مدد نہیں کر سکے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ جنت کا دورہ کرے گا، کہے گا جنت والوں بڑے مزے میں ہو، بڑے آرام میں ہو، بڑے سرور میں ہو، بڑی مستی میں ہو، بڑی لذت میں ہو. سب کہیں گے مولا تیرا احسان ہے، تو نے جنت دی، تو نے حوران جنت دیے، تو نے غلمان بہشت دیے، تو نے کوثر کے جام دیے. مگر میرے حسین فرماتے ہیں شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہو جائے گا، شہیدوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، شہید نوجوان کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا جو میدان کارزار میں آتا تھا. اپنی جنت واپس لے لے، ہمیں تو وہی مزہ آئے گا جہاں دشمن کے گھوڑے ہو، ہماری گردن ہو، دشمن کی تلوار ہو، سامنے تیرا دیدار ہو، تو ہمارا یار ہو، پھر بیڑا پار ہو. میرے امام پاک نے لڑائی نہیں کی، میرے اور آپ کے امام برحق نے دفاع کیا. کہو ہمارے امام نے، ذرا یاد کرو جوانو، ہمارے امام نے. اگر میرا امام لڑنے پہ آتا کسی کی مجال نہ تھی کہ بچ کے نکلتا، کیونکہ یہ وہ حسین ہے جس کی رگوں میں محمد کا خون ہے، جس کے خون میں زہرا کا دودھ ہے، جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے، جس کے سینے میں ختم نبوت کے جلوے ہیں، جس کی آنکھوں میں توحید کے جلوے ہیں. اور یہ وہ حسین ہے جس نے اپنی لبوں سے لعاب ختم نبوت چوسا ہے. اس حسین کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کس کی جرأت تھی؟ حسین تو وہ وعدہ پورا کر رہے تھے جو عالم ارواح میں کیا تھا. انہوں نے تلواروں کے وار کیے، حسین نے خاموشی سے برداشت کیے. جب دیکھا کہ 32 زخم تلوار کے لگ چکے ہیں اور تیر میری طرف نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو زہرا کے لال نے گھوڑے کی لگام کو کعبے کی طرف کیا اور کعبے کی طرف رک کر کے زبان ولایت سے فرمایا اللہ اکبر. جب گھوڑے پہ ٹھہرے تھے تو قیام تھا، جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو رکوع تھا، جب زمین پہ آئے تو ماتھے کے بل آئے کیونکہ وہ سجدے کا مقام تھا. میرے حسین نے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. مولا تو ہی پاک ہے، تو ہی اعلی ہے، تو ہی تو ہے، بلکہ کہنے دو میں بھی تو ہے. وہ سمجھ رہے ہو؟ سبحان ربی الاعلی، مولا تو ہی اعلی ہے،
तू ही तू है, सब कुछ तू है, अब मैं भी तू है और तू ही तू है। हुसैन जिक्र खुदा में फना फिल्ला हो गया। हुसैन जिक्र खुदा में इतना मस्त हुआ कि शिबर ने आके कहा, हुसैन आधी गर्दन कट चुकी है। मेरे हुसैन ने फरमाया, तुझे खबर कटी है या नहीं? जोर से कह दो हुसैनियत। कहने लगा, हुसैन आधी गर्दन कट चुकी है। फरमाया, तुझे खबर कटी है कि नहीं? हमें तो नहीं खबर कटी है या नहीं कटी है। शायद कोई कहे, रब्बानी साहब दलील से बात करो। आओ, रब्बानी कुरान से पूछता है कि मेरे हुसैन को तकलीफ हुई या नहीं। कुरान कहता है, सूरत यूसुफ पढ़ो। चंद औरतों ने कहा, जलीखा तू एक गुलाम पे दिल दे बैठी। जनाब जलीखा कहने लगी, वो गुलाम नहीं, वो हुस्न का इमाम है, जरा जाके उसको देखो तो सही। अच्छा भाई, तू दिखा दे हमें। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे इकट्ठे हो गए। जनाब जलीखा ने हाथ में दी छुरी, दूसरे हाथ में फल दिया। कुरान कहता है, कालत इखरुज अलैहिन्ना, कहने लगी, ऐ यूसुफ जरा यहां से गुजर जा। तवज्जो है, फरमाया जरा यहां से गुजर जा। अल्लाह फरमाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। जमाल यूसुफ सामने आया। जब उन्होंने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, कुरान कहता है, फक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कहने लगे, ये तो बशर ही नहीं, ये तो कोई खूबसूरत फरिश्ता आ गया। रब्बानी कहता है कि उनको कोई दर्द भी हुआ। कुरान कहता है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इतनी मस्त थी कि उन्हें हाथ कटने की खबर ही न रही। अब रब्बानी सवाल करता है पढ़ी लिखी दुनिया से कि मुझे बताओ, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखने से हाथ कटने की खबर न रहे, तो जो हुसैन रब को देख रहा था उसे गर्दन कटने की क्या खबर है? शिमर मस्त खंजर के वार में, हुसैन मस्त दीदार यार में। अमर ने कहा, हुसैन आधी गर्दन कट चुकी है, आधी बाकी है, अब भी बैत कर लो। मेरे हुसैन ने कहा, क्या कह रहे हो? कहने लगे, अभी आग ठंडी नहीं हुई, अभी मोहब्बत और इश्क का पैमान ठंडा नहीं हुआ, आधी गर्दन कट चुकी है, अब भी यजीद की तरफ पलट आओ। मेरे हुसैन ने कहा, शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं। मेरे हुसैन ने कहा, क्या कहते हो? कहने लगे, अब भी आओ, यजीद की तरफ पलट आओ, आधी गर्दन कट चुकी। मेरे हुसैन फरमाते हैं, शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इसकी आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं। जफाकारों की तेज से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। दुनिया वालों, ये गर्दन कटी तो है मगर झुकी, झुकी जरा जोश से झुकी। अल्लाह की कसम, अगर नबी न होता, पिछले नबियों की नबूवत न होती, और अगर हुसैन न होता, जिहाद में कुव्वत न होती। मेरे भाइयों, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं मुल्तान में बहुत कम तकरीरें किया करता हूं कि मुल्तान मेरा घर है। घर में रहते हुए घर वालों को कदर नहीं होती। सच्ची कहता हूं, अगले दिनों में तकरीर कर रहा था डेरा इस्माइल खान में, सब पठान बैठे थे। परसों की बात है, हुसैन इब्ने अली का जिक्र कर रहा हूं। आधा घंटा मैंने तकरीर की, आखिर मैंने पूछा, वो खान साहबान कुछ समझ भी आ रही है? एक उठा बूढ़ा सा खान था,
अपनी पुश्तो जुबान के लहजे में कहने लगा, रब्बानी साहब हमको कुछ समझ नहीं आता, तुम क्या कहता है? मैंने कहा फिर तुम सुभान अल्लाह क्यों कह रहा है? कहने लगा बस तुम हुसैन का नाम लेता है हम खुश हो जाता है। हाय हाय तुम हुसैन का नाम लेता है हम खुश हो जाता, हमें किसी से क्या। मेरे भाइयों ये सच्ची बात है, हुसैन का नाम इबादत है, हुसैन का नाम रियासत है, हुसैन का नाम तो क़यामत के दिन की निजात है, हुसैन तो हमारा वजीफा है, हुसैन तो हिम्मत का धनी है, हुसैन तो दिल का गनी है, हुसैन तो सर से लेकर पांव तक है ईमान है। लोग कहते हैं कि हुसैन और इस्लाम में क्या फर्क है? रब्बानी कहता है हुसैन इस्लाम है और इस्लाम हुसैन है। फर्क की क्या बात? ये कुर्बानी इस्लाम के लिए थी। मैंने अक्सर तकरीरें यहाँ की मुल्तान में, हमारे ये निसार केस्टों वाले हैं, ये अक्सर हमारी तकरीरें भरते हैं। आपका क्या नाम है? ये हमारे याकूब साहब बैठे हैं, ये भी हर तकरीर में ये टेप लेकर आ जाते हैं। मैंने इनसे पूछा ये टेप लाने का मकसद क्या है? कहने लगे जी मकसद चाहे कुछ भी हो, हर आदमी जिस चीज का इश्क लेकर आता है वो वही तलब करता है। कोई गीत की आरज़ू लेकर आता है, कोई गजल की तमन्ना लेकर आता है और कोई हुसैन की ललकार लेकर आता है। सच्ची बात है, अगर नबी न होता नबूवत न होती, हुसैन न होता जिहाद में कुव्वत न होती, नबी न होता उम्मत पे शफकत न होती, हुसैन न होता ईमान में लज्जत न होती, नबी न होता अल्लाह की नमाज न होती, हुसैन न होता हक की आवाज न होती, नबी न होता अल्लाह की तकदीर न होती, हुसैन न होता मुहम्मद की तस्वीर न होती। और कहने दो नबी न होता दीन बनता, हुसैन न होता दीन बचता ना, नबी न होता कोई कुरान बताता ना, हुसैन न होता कोई नेज़े पे चढ़ के सुनाता। मेरे हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर तमाम आलम इस्लाम को बता दिया कि ओ मेरे नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नाना की खत्म नबूवत का ऐलान करने वालों, मैं हुसैन सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर इस्लाम का परचम चाहता। कितना जुल्म है जो लोग हुसैन के मुकाबले में यजीद को लाते। वो यजीद जिसका खून हुसैन के खून से मुख्तलिफ हो, वो यजीद जिसने आले रसूल के खून से हाथ रंगे हो, वो यजीद जिसने काबे पे हमला कराया हो। और मुझे मदीने वालों ने बताया कि 13 दिन तक मदीने में कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन जब आजान की नमाज का वक्त होता था तो सबसे गुंबद से आजान की आवाज आती। अल्लाह, हमारे पास यजीद के लिए कुछ नहीं, हुसैन के लिए मौजूद है। हमारे मुल्तान में कुछ लोग हैं जो यजीद की तारीफें करते फिरते हैं, उनसे कह दो कि अहले सुन्नत के जवान कहते हैं अगर तुम यजीद को अच्छा समझते हो तो हमारी दुआ है कयामत के दिन तुम यजीद के साथी बनो, हम हुसैन के साथी बनो। हमारे पास यजीद के लिए कुछ नहीं है, हुसैन के लिए मौलूद है। यजीद के लिए लानत है, हुसैन के लिए दरूद है। यजीद नफ्स परस्त है, हुसैन हक परस्त है। यजीद मुजस्मे कुफ्र तुग़यान है, हुसैन नमूना दीन और ईमान है। यजीद फिस्क फजूर में मुब्तला है, हुसैन पैकर तस्लीम और रजा है। यजीद इस्लाम में नफ्स शरीर है, हुसैन वारिस चादर तत्हीर। वो हुसैन जिसके दरवाजे पर जिब्रील आया, वो हुसैन करबला के मैदान में इसलिए आया
تاکہ دنیا کو بتا دے کہ اے لوگوں، اگر اسلامی نظام کے لیے تمہیں تن من دھن کی بازی لگانا پڑے تو گریز نہ کیا کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی دینی کوشش قبول فرمائے۔ ہم نے جو ذکر حسین 1 گھنٹے میں کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔